நான் உங்கள் அப்போஸ்தலன் பவுல் பெதஸ்தா பெத்தேல் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைய தேவனுடைய வார்த்தை கேளுங்கள், ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள். நீர் நம்ப பண்ணின உந்தன் வாக்குகளை நினைத்து நிறைவேற்றுவி. ವಾಕ್ಯ Book of Jeremiah, Jeremiah 15 15 verse 21. 21 15 verse 21. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು, ಹೌದು ಕ್ರೂರರ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. Hallelujah. Hallelujah. நான் உன்னை பொல்லாதவர்கள் கைக்கு தப்புவித்து ನಾನು ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ உன்னை பலவந்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பேன் என்றார். ಬಲವಂತರ ಕೈಗೆ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. பொல்லாதவர்களுடைய ದುಷ್ಟರ கைக்கு நம்மை ಕೈಯಿಂದ தப்புவிக்க ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು. அவர் வல்லவராய் அவர் ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. இந்த பிப்ரவரி மாதத்துல ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ பொல்லாப்புக்கு ಕೇಡಿಗೂ துஷ்டனுடைய கைக்கு ದುಷ್ಟನ ಕೈಗೂ உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ சத்துருக்களுடைய திட்டங்களுக்கு ಶತ್ರುವಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ தெய்வம் உங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் ದೇವರು இருக்கிறார். ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இது சபைக்கு சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் அல்ல. ಇದು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಮಾತಲ್ಲ. ஹalleluya. Hallelujah. நம்ம கொஞ்சமா இருக்கிறோம். ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದ್ದೀವಿ. இங்க எரேமியாவின் காலத்துல ಯೆರೆಮೀಯನ ஒரு ಕಾಲದಲ್ಲಿ பெரிய கூட்டம் இருந்தது. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇತ್ತು. ஹalleluya. Hallelujah. அவ்வளவு ஜனங்கள் இருந்தபோது ಅಷ್ಟು ಜನರು ಇರುವಾಗ எல்லாருக்கும் கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை கொடுத்து தைரியப்படுத்தல. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. எரேமியா ஒருவனுக்கு மாத்திரம் இந்த வார்த்தையை சொல்ல. ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஹalleluya. Hallelujah. எரேமியாவுடைய தகப்பன் ಯೆರೆಮೀಯನ ತಂದೆ அங்கே ஆசாரியராய் ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ தெய்வத்துக்கு முன்பு நிக்கிற, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ, உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்லனா பாஸ்டரா இருக்கிறார். ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அவனுடைய குடும்பம் உண்டு. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. அங்கே ராஜாக்கள், மந்திரிகள், ರಾಜರುಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, குழந்தைகள், பெரியவர்கள், ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, எல்லா ஜனமும் இருக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. எல்லாருக்கும் கர்த்தர் வார்த்தை இப்படி கொடுக்கல. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. எரேமியாவுக்கு கர்த்தர் வாக்கு கொடுத்தார். ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்பா. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. கர்த்தர் என்னை நோக்கி ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಮೋಶೆಯು ಸಮುವೇಲನು ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಿಂದ ಇವರನ್ನು ನೂಕಿ ಬಿಡು, ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. சாக்கு சபைக்கு கர்த்தர் என்ன சொல்றா? ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? கர்த்தர் ಯೆಹೋವನು எரேமியா பார்த்து சொல்லுகிறார். ಯೆರೆಮೀಯನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. கர்த்தர் எரேமியாவினிடத்துல சொன்ன வார்த்தை ಯೆರೆಮೀಯನ ಹತ್ರ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, மோசேயும் சாமுவேலும் கூட ಮೋಸೆ ಸಮವೇಲನು ಕೂಡ இப்ப என் முன்னாடி வந்து ஜெபம் பண்ணா, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ஆண்டவரே இவர்களுக்கு இறங்கு, ದೇವರೇ ಇವರನ್ನು ஆண்டவரே ಕನಿಕರಿಸು, இவர்களை மன்னியும், ದೇವರೇ ಇವರ ಕ್ಷಮಿಸು, தெய்வமே இவர்கள் மேல் கிருபையாயிரு. ದೇವರೇ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. அவங்க ஜெபம் பண்ணாலும் நான் கேட்க மாட்டேன். ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ தான் யார் என்பதை தெளிவாய் சொல்லுகிறார். ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அவர் ஒன்று இல்லாத போது ಅವರು ಒಂದು ಇಲ್ಲದಾಗ ஒன்றை கொண்டு வருகிறவர் அல்ல. ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವವರಲ್ಲ. அதிலும் அவர் ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ஸ்பெஷலிஸ்ட். ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. எதுவுமே இல்லனாலும் ಏನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು அங்க இருக்குன்னுவார். ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹalleluya. Hallelujah. இருக்கும்போது ಇರುವಾಗನೇ இன்னொருத்தனை எழுப்புறதுலயும் அவரை போல வல்லவர் இல்லை. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದು ಒಬ್ಬ ಇರುವಾಗನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಅವರ இப்ப சபை முழுவதையும் ಸಭೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சம் என்ன பண்ணாது? ಜನರನ್ನ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ஜனத்திற்கு பட்சமாக ಜನರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ நான் வர மாட்டேன். ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. யார் சொல்றா? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? உன்னை பெத்தவன் சொன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை. ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. எவனாவது ஒருத்தன் சகாயம் பண்ணிட்டு போயிடுவான். ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. தெய்வம் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் இவர்களோடு ನಾನು ಇವರೊಂದಿಗೆ இருக்க மாட்டேன், இவர்களுக்கு சகாயம் செய்ய மாட்டேன். ಇವರ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣ ಏನು? காரணம் என்ன? ಕಾರಣ ಏನು? ஒண்ணுமே இல்லாம தெய்வத்தை விட்டான். ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ஹalleluya. ஹalleluya. ಹalleluya. காரணம் எசபேல்னு ஒருத்திய உள்ள கொண்டு வந்தானு. ಎಸೆಬೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ಬಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அங்கேயும் ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೂ இதே பொம்நாட்டிய வச்சுதான் எல்லாத்தையும் கெடுத்தான். ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. சமாதானமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தானுங்க. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. அதே போலதான் சாலமோனும். ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲೋಮನನು சும்மா இருக்காம ಸುಮ್ಮನೆ ಇರದೆ நல்ல கர்த்தர் கிருபையை கொடுத்து ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು அதை கெடுத்துக்கிட்டான். ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು இப்ப ಇವನು ಇವನು போய் ಹೋಗಿ
எசபேல கல்யாணம் பண்ணு வந்தான். ಎಸೇಬೆಲ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. வரும்போது சும்மா வருவாள? ಬರ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾಳ? என்ன கொண்டு வந்தா? ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು? அவங்க அப்பா வீட்டுல இருந்த ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ விக்கிரகத்தை மொத்தம் எங்க கொண்டு வந்தா? ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏನ್ ತಗೊಂಡು. இங்க இவர்களுக்கு பிரமாணம் என்ன? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು? வானத்தின் கீழ், ಆಕಾಶದಕ್ಕೆ பூமிக்கு மேலே, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ பறவை ஆகட்டும், ಪಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ, மீன் ஆகட்டும், ಮೀನಾಗಲಿ, இல்ல சமுத்திரத்துல இருக்கிற எதுவாகட்டும், ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವುದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ஒன்னும் எனக்கு நிகரானது அல்ல. ಒಂದು ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಉಳ್ಳದಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் நான் சொல்லி இருக்கிறேன். ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಾಗಿರುವವರು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இவனுங்க விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து வச்சானு. ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಳು. அங்க அவ வந்தா, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದಳು. அப்புறம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ இந்த ஜனம் என்ன பண்ணிச்சு? ಈ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? அட இன்னைக்கு விடு, ಇವತ್ತು ಬಿಡು. நீங்க ஒரு நாள் ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ஒருத்தன் கேட்டான், ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ದ, கோயில்ல பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட், ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, நான் துண்ணலாமான்னு. ನಾವು ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ஐசுக்கு ஒரு தடவை தின்னல? இல்ல. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನನಗೂ ನೆನಪಿದೆ. அவன் ஒரு வேலை பார்த்த இடத்துல ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ பூஜை போட்டானுங்களா. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. பூஜை போட்டு ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ சாப்பாடை டிஃபன் போட்டு கையில குடிச்சுட்டான். ಆ ಊಟವನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಳ್ಸಿರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇದಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇದಿ ಆಯ್ತಾ? ಮರೆದೋಯ್ತು. ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೌದು ಹೌದು. பாட்டில் நீ தின்னல, தப்பிச்சுக்கின சோத்திர துண்ண எல்லாரும் ತಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தா. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஆதலால் தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ஒரு தடவை அவரிடத்தில் நம்ம ஒப்புரவாகணும். ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ திரும்பி நீ போலாம், ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. அவர் திரும்பி வரணுமே. ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? அல்லேலூயா. வாப்பா முன்னாடி. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அவர் வரணும் இல்ல, ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? நம்ம வந்துருவோம். ನಾವು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. நமக்கு அப்பப்ப மனசு மாறும். ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. இதே எரேமியா பிந்தின அதிகாரங்கள்ல ಇದೇ ಎರೆಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೇ ಎರೆಮಿಯಾದಲ್ಲಿ இந்த பக்கம் கேமரா இந்த பக்கம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி. ಇದೇ ಎರೆಮಿಯಾವனுடைய ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. இந்த ஜனங்களை குறித்து, ಈ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, ಇವರಿಗೆ நடக்க போகிற தீமையை குறித்து, ಇವರಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಟ್ಟದನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು. ஹalleluya. இந்த ஜனத்தினுடைய ಈ ಜನರ ಹೃದಯ எப்படிப்பட்டதுன்னு பின்னாடி எழுது. ಹೃದಯ ಇಂತದೆಂಬುದು ಇಂತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರೆಮಿಯಾவில் எழுதப்பட்டிருக்கு. ಎರೆಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பின்னாடி தான் இருக்கு. இது ಇಂದನೂ ಇದೆ. ஹalleluya. ಹೃದಯத்தை ನಂಬದರಾ. ಹೃದಯನ ನಂಬಬೇಡ. ಅದು ತಿರುಕುಂ ಕೇಡುಂ உள்ளது. ಅದು ಕೇಡನ್ನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ஹalleluya. இப்படி இவனுங்க ಹೀಗೆ ಇವರು ಹೃದಯத்தை ನಂಬಿ, ಹೃದಯವನ್ನು ನಂಬಿ ದೈವத்தை விட்டாங்க. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. ஹalleluya. இப்போ ಇವಾಗ ದೈವ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವವனை எழுப்பி விட்டார். ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವವனை ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಇங்கே தெளிவா சொல்லிட்டார். ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಜೆಬಿத்தாலும், ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು செவி கொடுப்பதில்லை, ನಾನು ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇವர்களுக்கு பட்சமாய் நான் வருவது, ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರೆಮಿಯಾವೇ ನೀ எனக்கு செவி கொடுத்து, ನೀ ನನಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು சொல்லுகிற, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯங்களை ನೀ செய்வாயானா, ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ, இப்போ அந்த வார்த்தை வாசிப்போம். ಇವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ನಾನು உன்னை பொல்லாதவர்களின் கைக்கு தப்புவித்து, நான் ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ, உன்னை பலவந்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பேன், ಬಲವಂತರ ಕೈಯಿಂದ ನೀங்களாக்கಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವೆನು. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த பொல்லாப்புக்கு, ಈ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ, இந்த ಈ பலவந்தனுடைய, ಈ ಬಲವಂತರ ಇವನಿலும் பலமாய் காணப்படுகிற, ಇವனை எதிர்க்கிறவர்களுடைய கைக்கு, ಇವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವಾய் ಎಂದು சொல்லி, ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವಾய் ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತர் ಎರೆಮಿಯಾவை ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುகிறார். ದೇವರು ಎರೆಮಿಯಾವನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದಾம் அதிகாரத்திலும் சொன்னார். ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಕಡೆಯ ವಚನ, ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ಎರೆಮಿಯಾ 1, ಎರೆಮಿಯಾ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 19. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು. அல்லேலூயா. யார் எதிர்த்து வருவாரா? யார் ಎದುರು ಬರುತ್ತಾರಂತೆ? உனக்கு ವಿರೋಧമായി ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾರು, ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಯಾರು? ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಾದವನು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವವರ,
கோத்திரத்தான் அல்லாதவனா, ಈ ಗೋತ್ರದರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ சபைக்கு உட்படாதவனா, ಸಭೆಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವವನ, சபைக்கு உட்பட்டவனுங்க தான். ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದವರೇ யார சொல்றாரு? ಯಾರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? உன் அப்பன், ನಿನ್ನ ತಂದೆ, உங்க குடும்பம், ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, உன் ராஜா, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ, உன் ஜனம், ನಿಮ್ಮ ಜನರು, உன்னை சுற்றி இருக்கிற ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ அத்தனை பயலும் உன்னை விரோதிப்பான். ಅಷ್ಟು ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ஆனா நான் உன்னை விரோதிக்க மாட்டேன். ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு கூட்டமே உனக்கு விரோதமாய் எழும்பு, ಒಂದು ಗುಂಪೇ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತದೆ. உன்னை அந்த பொல்லாதவருடைய கைக்கு தப்புவிக்க நான் தேவனாய் இருப்பேன். ಅಂತವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி இருதயம் உடையவர்கள் இந்த காலை கர்த்தருக்கு தேவை. ಅಂತ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. யாரும் எனக்கு வேண்டாம், ಯಾರು ನನಗೆ ಬೇಡ, தெய்வம் எனக்கு போதும். ದೇವರು ನನಗೆ ಸಾಕು. தெய்வமே என் காரியம், ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ, தெய்வமே என்னை நடத்தணும், ದೇವರೇ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, தெய்வமே என்னை ஆசீர்வதிக்கணும், ದೇವರೇ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ, தெய்வமே என்னோடு இருக்கணும், ದೇವರೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು என்று யார் ஒருவன் ಎಂದು தீர்மானிக்கிறான், ಯಾರೊಬ್ಬನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ அவனோடு கூட அவர் இருப்பேன், ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ஒரு பொல்லாப்பும் அணுகாது, ಯಾವ ಕೇಡು ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯೆರೆಮೀಯಾவை ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುವ ದೈವ, ಯೆರೆಮೀಯನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿದ ದೇವರು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ சபையை தைரியப்படுத்துகிறார். ಸಭೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. கொண்டிருக்கிற உங்களையும் அவர் தைரியப்படுத்துகிறார். ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கூட்டத்தோடு கிறிஸ்தவனாய் இல்லாமல், ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಯೆರೆಮೀಯಾவை போல ಯೆರೆಮೀಯನ ಹಾಗೆ கர்த்தருக்கானவனாய் நீங்கள் காணப்படுங்க. ದೇವರಿಗೆ ಆದವನಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಪಡಿರಿ. கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களை அடையாளப்படுத்துவார். ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೆರೆಮೀಯಾவுடைய வாழ்வை கவனிச்சு ಯೆರೆಮೀಯನ ಜೀವನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಯೆರೆಮೀயா தன் வாழ்வை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டார். ಯೆರೆಮೀಯ ತನ್ನ ಜೀವನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் சொன்னார்னு ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ முதல்ல அப்பாவை எதிர்த்தான். ಮೊದಲು ತಂದೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. அப்பா பேச்ச கேட்கல, ತಂದೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா பைபிள் ಆದರೆ சொல்லுது, ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, தகப்பனுடைய கால்ல வாசித்தோம். ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಿದೆ ನಾವು. இன்னைக்கு ஞானவர்த்தில ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ பாஸ்டர் காலைல எழும்புறதே 6 மணி. ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದೇ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್. அப்புறம் நான் 7 மணிக்கு வரணும். ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು. எங்க பைபிள் திறக்குது? ಎಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ನ ತೆರೆಯುವುದು? வெக்கமா இல்ல? ಅವಮಾನವಾಗಿಲ್ವಾ? லேலோஹியா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, லேலோஹியா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ சனிக்கிழமை, ಶನಿವಾರ, இந்த சனிக்கிழமை ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நான் வருவேன். ಒಂದೊಂದು ಶನಿವಾರ, ಈ ಶನಿವಾರ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೂ ಬರುತ್ತೇವೆ. 9 மணிக்கு மேல உன் வீட்டுல லைட் எரிஞ்சா பீஸ பிடிக்கணும். 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಒಂದು ದಿನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ஒரு நாள் சாப்பிடலாம், உயிரா போயிட போகுது. 7 மணிக்கு அடுக்க மாடு, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡುಗೆ, 7 ಮணிಗೆ ಸಾಪಾಡು செய்யுங்க. ஹல்லேலூயா. ஓ 8 மணிக்கு துண்ணு, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, 8:30 மணிக்கு ஜெபம் பண்ணு, 8:00 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, 9 மணிக்கு படுத்துக்க, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அப்பதான் காலைல எழும்புவோம். ಅವಾಗಲೇ ದೇವರು ಬೇಗ ಬೇಗ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. நம்மளாவது 7:30 மணிக்கு தான், ನಾವೆಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ, இவங்க 6 மணிக்கு, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್, இவன் 5 மணிக்கே போகணும். 5:30 ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಜನವರಿல ಚೋತ್ರ. நம்மளை விட KGF குளிர் ಜಾಸ್ತಿ, ನಮಗಿಂತ KGF ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಿಲ್ಕಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚಿல ಕಾಲೇ ಲೈವ್ வந்துருது. ಮಿಲ್ಕಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ಬರುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப நம்மெல்லாம் என்ன பண்றோம்? ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? இப்படிப்பட்டவர்களை தான் கர்த்தர் தேடுகிறார். ಇಂಥವರನ್ನೇ ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಯೆರೆಮೀಯ இப்படிப்பட்டவன் தான். ಯೆರೆಮೀಯ ಇಂಥದವನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு செவி கொடுத்தான், ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்தது, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಯೆರೆಮೀಯಾவின் வாழ்வில போராட்டம் இல்லாமல், ಯೆರೆಮೀಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ, சொல்லிட்டாரு. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟೇ சொல்றாரு, ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, உன்னை எல்லாரும் விரோதிப்பான், ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, விரோதிக்கிறவன் ஒருவனும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. ಆದರೆ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. விரோதிக்கிறவனுடைய கரத்திற்கு தப்புவிக்க நான் உன்னோடு இருப்பேன். ವಿರೋಧಿಸುವವರ ಕರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಂ, ಅದೇ ದೇವರು 15ನೇ ಅಧಿಕಾರத்தில் 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இந்த பொல்லாதவர்களுக்கு நீ தப்புவிக்கப்படுவா, ನಾನು ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವೆನು. ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು, நீ எனக்கு செவி கொடுத்தாய், ನೀನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಜನವರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೆರೆಮೀಯನ ದೇವರು ಇಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದೆ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾದಂ ನೀ ತಪ್ಪುವಿಕ್ಕப்படுவா. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರೂರಗಳಿಂದ ದೇವ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ? ಯೆರೆಮೀಯಾவை போல கர்த்தருக்கு
ಯೆರೆಮೀಯನ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, தேவனுடைய மனுஷனுக்கு, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ, ಪಾಸ್ಟರ್க்கு ನೀ ಕೀழ்ಪಡಿಯುವ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ ನೀನು ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಾಗ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಆದಿಕಾಂಡ 48:16. Book of Genesis 48:16. ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ ದೂತನೇ ಆತನು. ಈ ಹುಡುಗರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು. ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಈಸಾಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಾದಂತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗಗಳಾಗುವಂತೆಯೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லா தீமைக்கு, எல்லா ಕೇಡುಗಳಿಂದ நீங்களாக்கி ನೀಗಿಸಿ மீட்ட ನೀ தூதனுமானவர், ದೂತನು ಆಗಿರುವಾತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார். ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋಬனுடைய ವಾರ್ತೆ, ಯಾಕೋಬನ ಮಾತಿದು. ಯಾಕೋಬனுடைய ಅನುಭವத்தை நாம் பார்ப்போம். ಯಾಕೋಬನ ಅನುಭವನ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಈಸಾಕನ ಕುಮಾರನು, ಆಬ್ರಹಾಮನ ಮೊಮ್ಮಗನು. ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமனுடைய பேரன், ஆபிரகாಮನ ಮೊಮ್ಮಗನು. ஹல்லேலூயா. வாக்குத்தத்தத்தின் சந்ததி, ವಾಗ್ದಾನದ ಸಂತತಿಯು எப்படி ಹೇಗೆ ஈசாக்கை குறித்து, ಈಸಾಕನ ಕುರಿತು ರೆಬೆಕಾಳಿಗೂ, ಸಾರಾಳಿಗೂ, ஆபிரகாமுக்கும் சொல்லப்பட்டது, ಆಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಸಾಕನಿಗೂ ರೆಬೆಕಾಳಿಗೂ ಯಾಕೋಬை குறித்தும் சொல்லப்பட்டது. ಯಾಕೋಬನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೋಬನುடைய கற்பத்திலே, ಯಾಕೋಬನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಕುಮಾರರು இருந்தார்கள். 2 ಕುಮಾರರಿದ್ದರು. ஒருத்தன் பேர் என்ன? ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳು, ಜ್ವರ ಹೇಳು. ಬೈಬಲ್ ಓದಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ಡೌಟು? ಸೋತರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏಸ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು இப்போ நம்ம கேட்ட ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಯಾಕೋಬನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೋಬನು ದೇವனால் நேசிக்கப்படுகிறவன், ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಏಸ ஈசாக்காலே தகப்பனாலே நேசிக்கப்படுகிறான், ತಂದೆಯಿಂದ ಈಸಾಕನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಾಲங்கள் போனது, ಕಾಲಗಳು ಹೋದವು, ಕಾಲಗಳು ಹೋದವು, ಕಾಲங்கள் கடந்து போனது, ಕಾಲವು ಗಟ್ಟಿಸಿ ಹೋದವು. 2 பேரும் வளர்ந்து நிற்கிறார்கள், ಇಬ್ಬರು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 2 பேருக்கு ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಿರುಮಣத்திற்கான ನಾட்கள் ಬಂದವು, ಮದುವೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಸಾಕು ಇರೋಡು ಇರುகிறார், ಈಸಾಕರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಏಸ ಇಷ್ಟಪಡಿ போறான், ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಳು, ತಾಯಿ ದೇವರೇನು ಹೇಳಿದರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 2-3 ರೆಬೆಕಾಳು ಒಬ್ಬಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೇಸಿತ್ತವனை நடத்தினார், ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನ ನಡೆಸಿದಳು. ಅವನ ತಂದೆ ಬಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏಸಾವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನದವನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೋಬನೇ, ನೀನು ಈಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಏಸಾವನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು. உடனே யாக்கோபு கேக்குறான், ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೋಬ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, எங்க அப்பன் சாதாரண ஆளு, ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇನಮ್ಮ ಮಾಡಲು. ತಕ್ಷಣ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಶಾಪ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಆಯತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ರೆಬೆಕ್ಕಾಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಏನು ಮಾಡಿದಳು? ಓಕೆ நம்ம அப்படி செய்வோமா? ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವಾ? முடியுமா? ಸಾಧ್ಯನಾ? ಪಾಸ್ಟರ್ ತಿಟ್ಟುವಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ? வரும்போது 2 பேரை கூட்டினு வந்து ಬರುವಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. 4 பேர் இருந்துட்டಾ? ಯಾಕೆ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೊಂಚಮ ಕಡಿಕೆ ಬೈದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ರೆಬೆಕ್ಕಾಳು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಎನ್ ಮೇಲೆ வரட்ட, ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, உன்னை நான் நீங்களாக்குகிறேன், ನಿನ್ನನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವನು ಉನ್னை நேசிக்கிறார், ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
அந்த தீமை நின்று ಆ ಕೆಟ್ಟಿನ ಕೇಡಿನಿಂದ ಯಾಕೋಬು ಅಂದೇ ತಾಯಾಲ್ ಕಾಕಪಟ್ಟ. ಯಾಕೋಬನು ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈಸಾಕನು ಆಶೀರ್ವದಿ ಈಸಾಕನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಆಶೀರ್ವಾದத்தை பெற்றுக்கொண்டு ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು கடந்து போன ಗಡಸಿ ಹೋದಂತಹ ಯಾಕೋಬனுடைய வாழ்வு ಯಾಕೋಬನ ಜೀವನ எப்படி இருந்ததா? ಹೇಗಿತ್ತು அவனே சொல்றான் பாரு. ಅವನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, பல தீமைகள், ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು. இப்படி அப்படி இல்ல, ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟಲ್ಲ, அப்பா கிட்ட இருந்து, ತಂದೆ ಬಳಿಯಿಂದ, ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಯಿಂದ, வழியில கல்லர்கிட்ட இருந்து, திருட ಕಳ್ಳರ ಹಾದಿಲಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಳಿಯಿಂದ எல்லாத்தையும் திருட்டு போயிட்டான். ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. வெறுங்கையா விட்டானுங்க. ಬೆರ್ರುಗೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನ. ஏற்கனவே ஊட்ட விட்டான். ತಕ್ಷಣ ಮುಂಚೆನೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲத்தையும் விட்டு ಓಡ್ನಾ. ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದನು. இந்த பூமಿ ಅವನ ವಾಳ வைக்க, ಈ ಭೂಮಿ ಅವನನ್ನು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பயந்து திகைத்து போன, ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇವனுடைய ತಗಪ್ಪನುடைய ದೈವ, ಇವರ ತಂದೆಯ ದೇವರು, ತಾತವನುடைய ಇವರ ತಾತನ ಯಾಕೋಬನಿடತ್ತಲೇ பேச, ಇವಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರೇ ಯಾಕೋಬೋಡು பேசி சொன்ன வார்த்தை, ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ನೀನು ಹೋಗು, ನಾನು ಉನ್னை திரும்ப இங்க கொண்டு வர, ನಾನು ಪುನಃ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வரும்போது உன்னை ಸುಮ್ಮಾ கொண்டு வர, ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ, உன்னோடு கூட நான் இருப்பேன், ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇರುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒருத்தனா போனாங்க, ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಹೋದನು. ಬರುವಾಗ ஒரு பெரிய கூட்டம், ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ, ஏறக்குறைய ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 12 கோத்திர ஆண் பிள்ளைகளை கையில வச்சு, 12 ಗೋತ್ರದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೈಲಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ஒவ்வொருத்தனும் சாதாரண ஆள், ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ஒவ்வொருத்தனும் திறமை மிக்கவனுங்க, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತಾಳಂತುಳ್ಳವರು. ரெண்டே பய ಇಬ್ಬರೇ ಸೇರಿದರೆ ஒரு ராஜாவையும் ಒಂದು ರಾಜನನ್ನು, அந்த தேசத்துல இருந்த மொத்த ஆம்பளையும் கொண்டுட்டு வந்துட்டான். ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಂದರು. ಎಷ್ಟು ಜನ? 12 பேரும் போல, 12 ಜನ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, only 2. ಇಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ராஜா பண்ண வேலை, ರಾಜನು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ, யாக்கோபனுடைய புள்ளையை தூக்கிட்டு போட்டான். ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. அவன் குமாரனுக்கு, ಆ ಕುಮಾರನಿಗೆ மனைவி ಯಾಕ போறேன்னு சொல்லி ಹೆಂಡತಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ தூக்கிட்டு போயிட்டான். ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದನು. செய்தி வந்தது, ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. யாக்கோபு டென்ஷன் ஆயிட்டு, ಯಾಕೋಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದನು. இதை நாங்க செய்யவே கூடாது, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಯಾಕೆ? தேவன் நேசிக்கிறவர்கள் நாங்கள், ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, தெய்வத்துக்கானவர்கள், ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ தெய்வம் எங்களுக்கு ஒரு பிரமாணம் ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು கொடுத்திருக்கிறார். ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இப்போ அதை கேட்க ಅದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ தாத்தா இல்ல, அப்பா இல்ல, ತಾತ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ஆனா தெய்வம் இருக்கிறார். ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. அவருக்கு பயந்து நான் நடக்க வேண்டும். ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು நீங்கள் ನಡೆಯಬೇಕು. எனக்கு தீமை செய்தது என்ன கேள்வி ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು கேட்டுக்கிட்டு, ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿರ್ಬೇಕು. சரி போகட்டும், ಸರಿ ಹೋಗಲಿ, நீங்களும் எங்களைப் போல தெய்வ மக்களாய் மாறுங்க. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರಿ. ஒரு தீர்மானம் வந்து ಹಾಗೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಾಗ அந்த தீர்மானத்தை சாதகப்படுத்தி ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು இவர் பிள்ளைங்கள ரெண்டே பயம் நைட்டு உள்ள போனா, ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು. மொத்த ஆம்பளையும் தேசத்துல அறுத்து போட்டு வந்துட்டான். ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 10 பேரை வெட்டலாம், 10 ಜನ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು, 100 ಜನ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು, 1000 ಸಾವಿರ 2 பேரால முடியுமா? ಇಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ? செஞ்சுட்டு வந்தானுங்க, ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அப்ப அவனுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன? ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು? ஹல்லேலூயா. வேலையாட்கள், ಈ ಕೆಲಸಗಾರ ஒருத்தன் தான், ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದದ್ದು, இவ்வளவு பெரிய படையோட நின்னுகிட்டு ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೌತಳಿದ್ದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த மனிதன் சொல்லுகிற, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இப்படிப்பட்ட தீமைக்கெல்லாம் ಇಂಥ ಕೇಡುಗಳಿಂದಲ್ಲ கர்த்தர் என்னை காத்தார்னு சொல்லி இருக்கலாம், ದೇವರನ್ನು ಕಾದಿರ, தேவன் என்னை காத்தார்னு சொல்லி இருக்கலாம். ದೇವರನ್ನು ಕಾದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. சொல்ற வார்த்தை பாருங்க, ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, என்னை மீட்ட தூதனானவர், ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೂತನಾಗಿರುವ, இன்று நீங்களும் நானும் ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು உச்சரிக்கிற ಹೇಳುವಂತಹ இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து அங்க சொல்லுகிறார். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வானத்துக்கானவர், ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, தூதனானவர், ದೂತರಾಗಿರುವವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லா இடத்திலும் அந்த வானவர் என்ற வார்த்தை வர, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஒருவர் மாத்திரம், ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವೇ வானத்திலிருந்து இறங்கினவர், ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. திரும்பி நம்மளெல்லாம் ಅங்கே சேர்த்துக்கொள்ள ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅದೇ ದೇವರು. ಯಾಕೋಬை தீமைகளுக்கு ரட்சித்தார், ಯಾಕೋಬನು ಕೆಟ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರು, அவருடைய குடும்பத்திற்கு, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, சகோதரனுக்கு, ಸಹೋದರನಿಗೆ, இங்க திருடர்களுக்கு, ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿಗೆ, அங்க போய் சேர்ந்த, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರೆ அவங்க மாமா லாபானுடைய ಅವರ ಮಾವ ಲಾಬನಿಗೆ தீமையான எண்ணங்களுக்கும் கர்த்தர் அவனை ಕೆಟ್ಟದಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕಾದರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எப்படி காத்தா? ಹೇಗೆ ಕಾದಿದರು? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பல வருடங்கள் அங்கே வேலை செய்தார். ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು. அந்த லாபான் ಆ ಲಾಬನನು 10 முறை சம்பளத்தை மாற்றினார். 10 ಸಲ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ஏமாற்றம் ಯಾಮಾರಿಸಿದರು. தொடர்ந்து வாழ்க்கை ಬರೀ ಜೀವನ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದ ಕೇಳ್ವಿ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನಲ್ಲಿ எழும்பும் போதெல்லாம் ಅವನ ಎದುಳುವಾಗಲೆಲ್ಲ நேர தேவ சமூகத்துக்கு ಸೀದಾ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ தெய்வம் தனக்கு வாக்கு கொடுத்த ದೇವರು ತನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಲ್ಲದ போது தான் நின்ற போது ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತಾನು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅವನೋடு பேசி ದೇವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅವನೋடு ಇಡೈಪಟ್ಟ ದೇವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕನಸನ್ನ நினைத்து ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು வார்த்தை எடுத்து தன்னை பலப்படுத்தி ಆ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ போய் ಜೆபிக்கிறவனாய் ಕಾಣಬಹುದು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು ದೈವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ செவி கொடுத்து ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು தெய்வம் தீமைகளுக்கெல்லாம் ಅವனை ದೇವರು ಕೇಳುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ஹalleluya ಯಾರೇ ಯಾರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ஹalleluya இப்போ ಅವನು ಹೊರಟು ವರಾன் ಇವಾಗ ಅವನು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾಮ ಲಾಬನ್ பின்னாடி ஓடியாರ ಅವರ ಮಾವ ಲಾಬನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೋಬು கிட்ட ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಆಡು இருக்குது 1000 ಕುರಿಗಳಿದೆ லாபாங்கிட்ட ಲಾಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕುರಿ தான் இருக்கு 100 ಕುರಿಗಳ ಮರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ கோபம் வருமா வராது ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ யார் மாஸ்டர் ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ யார் ಯಾರು ஓனர் ಓನರು லாபம் ஓனர் ಲಾಬನ ಓನರು ஓனர் கிட்ட 100 இருக்குது ಓನರ್ ಬಳಿ 100 ಇದೆ வேலைக்காரங்கிட்ட 1000 இருக்குது ಕೆಲಸಗಾರನ ಹತ್ರ 1000 ಇದೆ வருமா வராதா ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ நேத்தோ முந்தா நேத்தோ ನೆನ್ನೆನ ಮೊನ್ನೆನೋ இங்க கூட ஒருத்தன் தானே சுட்டுக்கிட்டான் ಇಲ್ಲಿ ತಾನಾಗ ತಾನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು பெங்களூருக்காரன் ಬೆಂಗಳೂರವನು மலையாளி ಮಲಯಾಳಿ பெரிய ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೀಶ್ವರ. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ நிறைய பணம் கிடக்கு ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಇದೆ. நிறைய கம்பெனி இருக்கு ತುಂಬಾ ಕಂಪನಿ ಇದೆ நிறைய வருமானம் இருக்கு ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ ஏன் தான் உயிரை மாய்க்கணும் ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು இல்லையா அது நமக்கு சப்ஜெக்ட் இல்ல ಅದು ನಮಗೆ யாக்கோபு கிட்ட வாங்க ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ இப்படி ಹೀಗೆ வந்து சேர்ந்தான் ಬಂದು ಸೇರಿದ லாபானுக்கு கோவம் வந்தது ಲಾಬನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು பின்னாடியே ஓடியாடுறான் ಹಿಂದೆನೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ என்னடா பண்றேன்னு கேட்க வரான் ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ எப்படிடா நீ போலான்னு ಹೇಗೆ கேட்க ನೀನು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ஏன்டா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போறேன் ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ஆண்டவர் குறுக்க வராரு ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 2 பேருக்கும் நடுவுல தெய்வம் வராரு ಇಬ್ಬರ ನಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ லாபானே ಲಾಬನೇ நீ போய் யாக்கோபு பாரு ನೀನು ಹೋಗಿ ಯಾಕೋಬನ್ ನೋಡು ஆனா என்ன பண்ணக்கூடாது ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು அவனுக்கு நீ ஒரு தீமையும் ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸಹ சிந்திக்க கூட செய்ய ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ அவன் தீமையான எண்ணத்துல புறப்பட்டான் ಅವನು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಹೊರಟನು அவனை திரும்பி அடிமையாக்கணும்னு புறப்படுறான் ಅವನು ಪುನಃ ಅವನು ಗುಲಾಮನಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟನು குறுக்க வந்து ದೇವರು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ஒரு தீமையும் செய்யாத ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು தொட்டனா ನೀನು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ நான் உன்னை தொடுவேன்டா ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ அதிகாரங்களை வாசித்தீங்க ಆ ಅಧಿಕಾರನ ಓದಿ ನೋಡಿದರೆ அவன் அங்க சொல்லுவான் ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ உன் தெய்வம் குறுக்க வந்து உனக்கு தீமை செய்யாதன்னு சொன்னான் ನಿನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ನೀವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ நீ போ நான் சொல்லிட்டேன் ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು கத்த நல்லவர் ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು தீமைக்கெல்லாம் தப்புவிக்கிறது ಈಗ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ದೇವರು இப்ப யாக்கோபு சொல்லுகிறான் ಇವಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ யோசேப்பனுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும் போது சொல்லுகிறான் ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ என்னை ಹೇಳ್ತಾರೆ இப்படி தீமைக்கெல்லாம் தப்புவித்து வந்த ನನ್ನನ್ನು தெய்வம் ಹೀಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದೇವರು நான் இருப்பனோ இருக்க ನಾನು மாட்டேனோ ಇರುತ್ತೇನೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து உங்களை தீமைக்கு தப்புவிப்பார் ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ அந்த தெய்வம் ಆ ದೇವರು காலவோடு ಈ ಬೆಳಗಿನ இந்த ಸಮಯ பிப்ரவரி ಈ மாதத்தின் ಫೆಬ್ರವರಿ முதல் ತಿಂಗಳ நாள்ல ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ உங்களுடைய ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ எல்லா தீமைக்கும் ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ காப்பேன் என்று ಅವರು சொல்லி ಕಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ எபிரேயர் எழுதின புத்தகம் ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ Book of Hebrew ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11:21 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯಾಕೋಬನು ತಾನು ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது பொய் அல்ல என்பதற்கு ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ பவுலை கொண்டு ಪೌಲನ ಮುಖಾಂತರ கர்த்தர் அதை திரும்ப உறுதிப்படுத்துகிறார். ಪುನಃ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படியானால் ಹಾಗಂದರೆ இந்த காலை 2026 பிப்ரவரி 1 ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ மாறாதவர் ಆ ದೇವರು ಬದಲಾಗದಿರುವ ದೇವರು ஊழியக்காரனாய் என்னை கொண்டு ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು கர்த்தர் ಮುಖಾಂತರ உனக்கு சொல்லுகிறார். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இவர்களை எல்லாம் தீமை
தீமைக்கு விலக்கி காத்த தெய்வம், ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ಕಾದಂತ ದೇವರು இந்த கால ஓளை ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ உங்களையும் இந்த மாதத்தின் தீமைக்கெல்லாம் காத்து ಈ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿಂದ ಕಾದು உங்களை நடத்த ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். ಅವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾಕೋಬನು பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்தார். ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. அந்த நாமத்தினாலே ಆ ನಾಮದಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ದೇವರು ஆதியாகமம் 28 ಆದಿಕಾಂಡ 28:13 ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் உன் தகப்பனாகி ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತ ಈಸಾಕನು அதற்கு மூத்தவனாக ಅದಕ್ಕೆ ಪಿತಾವಾಗಿರುತ್ತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ தாத்தாவாகிய ನಿನ್ನ ತಾತನಾಗಿರುತ್ತ ಆಬ್ರಹಾಮಿನ ದೇವನ ಆಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ரெண்டுபேரும் அவனோடு இல்ல, ಇಬ್ಬರು ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ, ஒருத்தர் பூமியிலே இல்ல, ಒಬ್ಬರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋಬು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವனை ಧೈರ್ಯಪಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅವನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೈಬಿಡಪಟ್ಟರ ಹಾಗೆ ಅನಾಥನಾಗಿ ತೊರಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವುದಾದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಅವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತಾಗಳನ್ನು ಕಾಣದ ದೇವರು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ಕೇಡಿಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಕಾದಂತ ದೇವರು ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವವನು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಡುಕಿರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡುಕಿರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಕಾದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹಿಡಿಸಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವರು ಇಂದಿಗೂ ಮೊದಲಾದ ದೇವರು ಆಬ್ರಹಾಮಲ್ಲ, ಯಾಕೋಬನು ಇಲ್ಲ, ಈಸಾಕನು ಇಲ್ಲ, ಮೋಸೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮುವೇಲನು ಇಲ್ಲ, ದಾವೀದನು ಇಲ್ಲ, ಪೇತ್ರನಿಲ್ಲ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೆರೆಮೀಯನ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34:22 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆಶ್ರಯಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಅಪರಿಚಯನೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. அவரை நம்புகிற ஒருவன் மேலும் ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬನು குற்றம் சுமராது. ಆಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಪರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரனின் ஆத்துமாவை மீட்டுக் கொள்கிறார். ದೇವರ ಸೇವಕರ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஊழியக்காரன் என்பது ಸೇವಕರೆಂಬುದು தேவனுக்கு அடுத்ததாக ದೇವರಿಗೆ ನಂತರದಾಗಿಯೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸೇವಕರಾಗಿಯೋ உனக்கு அந்த கணம் வேணும்னா ನಿಮಗೆ ಘನತೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ஆத்துமாக்களை ஆதாய ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಆದಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ஆத்துமாக்கள்கிட்ட ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಗಿட்ட ಜನರ ಬಳಿಲಿ வீட்டுல ಮನೆಯಲ್ಲಿ மத்தவங்கள ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಕರೆದರೆ போன வாரம் தான் ಹೋದ ವಾರನೇ நீ தானே சொன்ன அக்ஷய் தான் சொன்னாப்ல இந்த ஆளெல்லாம் ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ எதுக்கு சர்ச்சுக்கு ಎಂತಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? உன் வாழ்க்கை மாறல, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ வேறுபட்ட பாவியா இருந்துடுவோம். ನೀನು ಎಂತ ಪಾವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. உன்னை அவர் ரத்தம் கழுவினது, ಅವರ ರಕ್ತ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. நீ மாறியே ನೀನು ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕು. விட வேண்டியவைகளை விட்டாதான். ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ பாவமே இல்ல, ಪಾಪವೇ ಇಲ್ಲ. அப்போ உன் குணம் மாறு. ನಿನ್ನ ಗುಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரொம்ப நல்லவருங்க, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು. பேச்சு மாறு. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬದಲಾಗ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எங்கெல்லாம் நம்ம விடணுமோ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು, விட்டாதான் ಬಿಟ್ಟರೇನೆ நாம் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவரை வெளிப்படுத்தினாதான் ಅವರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ஜன நம்ம பக்கமா திரும்ப, ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ இவங்கள்ட்ட பேசினாவ ಇವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ஒரு டைம் ಒಂದು ಸಮಯ ஒரு பாஸ்டர் ಒಂದು ಸೇವಕರು ஒரு அம்மா பிரேயர் கூப்பிட்டுச்சு. ಒಂದು ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಯಾರು பிரேயர் கூப்பிடுறது? ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರಿತಿರೋದು? ಯಾರು? ವಿಶ್ವಾಸಿ பாஸ்டர் வீட்டுக்கு வாங்க, ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ பாஸ்டர் வீட்டுக்கு ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ வந்திருக்கிறார். ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
காரு போக முடியல, ಕಾರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ஒரே கும்பல், ಒಂದೇ ಗುಂಪು. ரோட்ல ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி ರೋಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ பயங்கர கும்பல். ತುಂಬಾ ಗುಂಪು சரி, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. காரை சைடுல போட்டு ಕಾರ್ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು என்னதான் நடக்குது? ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ? ஏன்? ಯಾಕೆ? டிராபிக் ஜாம் ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ, இல்ல சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு. ಜಗಳ ನಡೀತಿದೆ. நியாய சண்டை, ಏನಪ್ಪ ಜಗಳ? ரோட்லயே சண்டை போடுவாங்க. ರೋಡಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಾ? ஆமா, எங்க ஏரியால அப்படித்தான். ಹೌದು, ನಮ್ಮ நாங்க இதுல எல்லாம் ஸ்பெஷல். ನಾವಿರೋಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್. பாஸ்டர் கொஞ்சமா கும்பலை விளக்கிட்டு ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಪ ಅನ್ನೋದು உள்ள போய் பார்த்தா ಅವಾಳ ನೋಡಿದರೆ அந்த ಅಮ್ಮ ಚೌಮನ್ನ ಕೂப்பிಟ್ಟು ಯಾವ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. அந்த ಅಮ್ಮ தான் ವರಿಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಂಗ ಚಂಡೆಯ ಆ ಮನೆ ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. பாஸ்டர் பார்த்த ಪಾಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದರು, நல்ல வேலைடா, ಒಳ್ಳೆ ಬೇಲೆ ಸಮಯ, நான் தப்பிச்சிருக்கேன், ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்புறம் எப்படி அங்க இருக்கிற ஜன ரட்சிக்கப்படும்? ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ? அல்லேலூயா. நம்மளே மாற்றம், ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, பிறர் வாழ்வு மாறும். ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಈ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, அவரை நம்புகிற ஒருவன் மேலும் ಅವರನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ குற்றம் சுமரா. ಅಪರಾಧಿಸಿ யார் குற்றப்படுத்தினாலும் ಯಾರು ಅಪರಾಧ ಆ ಮಾಡಿದರು குற்றங்களுக்கு அவர் உங்களை நீங்களாக்க ಆ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದೇವರು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಲ್ಲವ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಐಷಯ ಐಷಯನು ಬರೆದ எழுதின புஸ்தகம் ಏಷಯ ಬರೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕ 63ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 63ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 63ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಜಲ್ದಿ ಓದಿ. 9 அவருடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார். ಓದ್ತೀರಲ್ಲವಾ? ಅವರು ಶ್ರಮೆ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗಲ್ಲ ಆತನು ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟನು. ಆತನ ಶ್ರೀಮುಖ ಸ್ವರೂಪ ದೂತನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಮತೆಯಿಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿ ಪುನರಾತ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋರುತ್ತಾ ಬಂದನು. இங்கே திருப்பி அந்த வார்த்தை வரும். ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. அங்க யாக்கோபு சொன்ன வார்த்தை, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, அவருடைய சமூகத்தின் தூதனானவர் ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದ ದೂತನಾಗಿರುವವರು அவர்களை ரட்சித்தார். ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು அவர்களை ரட்சித்தார் ಅವರನ್ನು என்று ರಕ್ಷಿಸಿದರು சொல்லி ಎಂದು ಹೇಳಿ திரும்பவும் அந்த வார்த்தை வருகிறது. ಪುನಃ ಮಾತು ಬರುತ್ತಿದೆ. அக்காலங்களிலே ಆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು அறியப்படாதவராய் ಯೇಸು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಾಗ பேர் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ಹೆಸರು ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நமக்கு அந்த பேர் ನಮಗೆ ಹೆಸರು மறைவா இல்ல, ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. அந்த பெயர் நாம் அறிந்ததே. ಆ ಹೆಸರನ್ನು உலகத்தில் இருக்கிற 800 கோடி மக்களும் அறிந்ததே. ಲೋಕದಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ಜನರು ತಿಳಿದದ್ದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அநேகர் ரட்சிக்கப்படல, ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದರು, போராட்டத்துல இருக்கிறார்கள், தங்கள் மனம் போன போக்கே ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುವ போகிறார்கள். ಹಾದಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதை குறித்து அவர் கவலை இல்ல. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. சபையು சீர்பட வேண்டும். ಸಭೆಯು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಬೇಕು. இருக்கிற ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾವು ரட்சிப்பை அனுபவிக்க ಈ வேண்டும். ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. தூதனானவர் ದೂತನಾಗಿರುವವರು அவருக்கானவர்களை அவர் ரட்சிக்க ಅವರಿಗಾಗಿರುವ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೂತನಾಗಿರುವವನು ಈ ಲೋಕದ ಶಾಪಕ್ಕೂ ಸುಮಂದು ಬಂದದಾನ ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರು ಬರುವಂತ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡುಗಳು ರಕ್ಷಿக்க ವಲ್ಲವರಾ இந்த மாதம் உங்களோடு ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ ಶಕ್ತನಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಾತಿದೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ತಿಂಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗೂ ಪಾಡುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರು ಸಾಕಾಗಿರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்று ಅಂತ ಮರಣದಿಂದ ಅವರங்களை என்ன பண்ணினா ಅವರು ನಮ್ಮನೇನು ಮಾಡಿದರು. ಸಾರಿ 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்று அவர் எங்களை தப்புவித்தார், இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார், இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று அவரை நம்பி இருக்கிறோம்.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அப்படிப்பட்ட ಅಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ஏற்கனவே வந்த ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಂತಹ போராட்டத்தினின்று அவர்களை தப்புவித்தார். ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. இன்னைக்கு ಇವತ್ತು இப்போ உனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை நின்றும் தப்புவிக்கிறார். ಇವಾಗ ನಿನಗಿರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. நாளைக்கு வரப்போகிற காரியத்தினின்று ನಾಳೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ அவர் உன்னை தப்புவிக்க வல்லவராய் ಅವರನ್ನು இருக்கிறார். ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதை ಅನುಭವಿத்ததான ಪೌಲ್ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಪೌಲನು நீ தெளிவடையும்படியாக ನೀನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ நீ தைரியப்படும்படி ನೀನು ಧೈರ್ಯಪಡುವಂತೆ நீ உற்சாகத்தோடு ನೀನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ அவரை பின்பற்றும்படியாக ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ உனக்காய் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் ನಿಮಗಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ நான் தெளிவடைய வேண்டும். ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಯೆರೆಮೀಯಾவை போல ಯೆರೆಮೀಯನ ಹಾಗೆ நமக்கு ஒரு தெளிவு தேவை. ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் ಯಾருக்கு செவி ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು? இந்த உலகத்துಕ್ಕ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕ, ಕುಟುಂಬத்திற்ಕ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕ? ಯೆಸಬೇಲುக்கு செவி கொடுத்து ಯೆಸಬೇಲಿಗೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು மொத்தமா நாசமாயிட்டாங்க. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶನವಾದರು. ஒருத்த ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ದೈವத்துக்கு செவி கொடுத்தா. ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆರೆಮೀಯಾಳ ಅದ ವಾಸಿಕ ಯೆರೆಮೀಯನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೆರೆಮೀಯಾ கிட்ட கர்த்தர் சொன்னபடியே ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ஏசாயாவை கொண்டு தீர்க்க தரிசனமாய் உரைத்தபடியே ಯೆಶಾಯನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಾದನವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಾಗೆ இந்த ಈ நேபுகாத்நேச்சாரை கொண்டு வந்தார். ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ತಂದರು. தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தா. ದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. சொன்ன மாதிரியே ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ எல்லாம் ಅங்க நடந்து முடியுது. ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದು ಮುಗಿದಿದೆ. அப்ப நேபுகாத்நேச்சாருக்கு ಅಲ್ಲಿ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. நீர் வருவீர், ನೀವು ಬರುತ್ತೀರಿ. இப்படி ಹೀಗೆ இந்த ராஜாக்களும் அவர் பிள்ளைகளும் கொலை ಈ செய்யப்படுவார்கள். ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. தேசம் உன் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கப்படும். ದೇಶವು ನಿನ್ನ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. தேசம் பாழாகும் என்று சொல்லி ದೇಶವು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ದೇವರ ನಾಮದಿಂದ இவளை முன்கூட்டி எச்சரித்ததான ಇವರನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತಾಗಿ தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனிதனும் இங்கே இருக்கிறார். ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. பேர் எரேமியா. ಅವನ ಹೆಸರು ಯೆರೆಮೀಯ. உடனே ராஜா கேட்கறான், ತಕ್ಷಣ ರಾಜನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, எங்கே இருக்கிறான்? ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅವನನ್ನ சிறைச்சாலையில வச்சிருக்கிறான். ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. யாரா வச்சது? ಯಾರಿಟ್ಟಿದ್ದು? இவனுடையவர்கள் தான். ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. யாரும் அவனை ஒண்ணும் ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಅವನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ராஜா அடுத்த கட்டளை கொடுத்தான். ರಾಜ ನಂತರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எரேமியாவுக்கு ஒரு தீமையும் நடக்கக்கூடாது. ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಬಾರದು. ಯಾಕೆ? அவன் தேவனுக்கு, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವನನ್ನ ಸೇಫಾ, ಅವನು ಭದ್ರವಾಗಿ விருப்பப்படி அவனை அனுப்பிச்சு ಅವನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒருத்தனுக்காக தெய்வம் ಇறங்குறார். ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ஒரே ஒருத்தன், ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவனுக்கு குடும்பம் கிடையாது, ಅವನಿಗೆ ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ தெய்வ பயம் உள்ளவன், ದೇವರ ಭಯ ಉಳ್ಳವನು, ಭಕ್ತಿ உள்ளவனுக்கு, ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ துணையாய் ದೇವರ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ஒரு தீர்மானம் நமக்கு இருக்குமா? ಇಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗಿರುವುದಾದರೆ கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார்? ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 1 ಕೊರಿಂಥರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಚನ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ 5:8 5:8 ಆದ್ದರಿಂದ பழைய புளித்த மாவோடு அல்ல, பழைய ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ஹல்லேலூயா. புளித்த மாவோடு அல்ல, ಹುಳಿ ಇರುವಂತ ಮಾವು, புளிப்பில்லாத அப்பத்தோட, ಹುಳಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ தேவனுக்கு, ದೇವರಿಗೆ ஆராதனை செய். ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. தேவனுக்கு, ದೇವರಿಗೆ, கர்த்தருக்கு, ದೇವರಿಗೆ கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாழுங்க. ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕು. புளிப்பு, ಹುಳಿಯು புளிப்பில்லாத, ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೋ. என்னது? ಏನು ಏನು? ಏನು ಹೇಳಿರಿ? புளி, ಹುಳಿ, அங்கே நிறைய எழுதி இருக்கிறார். ರಚಿக்கப்படாத ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದಿರುವಂತಹ வாழ்க்கை தான் புளித்த வாழ்க்கை. ದುರ್ಮಾರ್ಗದ ದುಷ್ಟತ್ವ ಜೀವನವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಜೀವನ. புளிப்புள்ளாத வாழ்க்கை, ರೊಟ್ಟಿ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೀವನ. புளிப்புள்ளாத வாழ்க்கையில இருந்துட்டு ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು புளித்த மாதிரி இருந்தನ ಹುಳಿ ಬಂದ ಹೆಸರು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆ செய்யறது துமந்துன் தான். ನೀನು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ. ஆனா புளி என்ன பண்ணும்? ಆದ್ರೆ ಹುಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದ ಊದಿ ಇவ்வளೋ பெருசா ಅಷ್ಟನ್ನು ಊದಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ இந்த வார்த்தைகள் ಇರುವಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳು நமக்கு தேவை, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற வேண்டும். ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು செவி கொடுக்க வேண்டும். ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. ರೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ.
ஹalleluya தேவனை ದೇವರನ್ನ அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாது இருந்தபடி ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ಈ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ எரேமியாவை போல ಎರೆಮೀಯನ ಹಾಗೆ வாழ உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ நீ சிந்திச்சா போதும் ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು தெய்வம் கேடுக்கு ಒಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಕೇಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ஹalleluya ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು உன் எண்ணங்களின்படியே ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿನೇ உன்னை கைவிட்டுருவார் ನಿನ್ನ ಹೋಗುವಂತ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ 100 பேர் கைவிடுவது பிரச்சனை 100 ಜನ ಕೈ ಬಿಡುವುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ தெய்வம் கைவிடுகிற மனுஷன் ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವಂತ பரிதாபமானவன் ತುಂಬಾ ಬೇದಕರವಾಗಿದೆ ஹalleluya ಅವನು இந்த பூமியில பிறக்காம இருந்தா கூட நல்லா ಈ இருந்திருக்கும் ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ அவ்வளவு கேடு அவனுக்கு ಅಷ್ಟು ಕೇಡು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ஹalleluya கர்த்தர் நல்லவர் ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು நான் ಕಾರ್ಯಕ್ರಮத்துல சொன்னேன் ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆವು தேவ பிள்ளைகள் தான் ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ பெற்றவர்கள் ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದವರೇ ಸ್ಥಾನಪಡಿಸಿದವರೇ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ போக போக ಹೋಗುತ್ತಾ அதிலே நிலைக்காமல் போனார் ಆದ್ರೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರು கடைசியில் அவர்களுக்கு தெய்வம் கொடுத்த அத்தனை ஆசீர்வாதத்தை ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವು அவர்களே ಇழந்து ಅವರೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ரோட்ல நிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்தார்கள் ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ஹalleluya நல்ல கனமாய் வீட்ல மரிக்க வேண்டியவன் ಒಳ್ಳೆ ಘನವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿರೋನು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಿತು கிடக்க ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ஹalleluya ಕಾರಣವೇನು தெய்வம் அல்ல ದೇವರಲ್ಲ தெய்வம் கொடுத்ததல்ல ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ நம்முடைய கேடான எண்ணங்கள் ನಮಗೆ ಕೇಡಾಗಿರುವಂತ ಆಲೋಚನೆ தெய்வத்துக்கு பிரியமா ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ இருக்க விருப்பமில்லாத காரியங்கள் ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನೆ அந்த 25th anniversary 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಗ வந்து ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಿದ್ರು இங்க ಇಲ್ಲಿ பண்ணக்கூடாது நான் ஃபுல்லா எடுத்துருவேன் அப்புறம் சோத்தரா ஹalleluya இங்க நான் தான் ದೊಡ್ಡವರು ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರು நானே சும்மா இருக்கிறேன் ನಾವೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇವೆ எனக்கு மேல இருக்கிறವರು ನಮಗೆ ಮೇಲಿರುವವರು ಅವರು அதை விட சும்மா உட்கார்ந்து ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ஹalleluya கர்த்தர் நல்ல ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ஏன்னா நான் தமிழ் பாஸ்டர் ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಪಾಸ್ಟರ್ மீசிய முருகனா ಮೀಸೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ மோதி பாப்பம்மா நீயா நானான்றது அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ அர்த்தம் தெரியாது ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ எல்லாரும் பண்றாங்க ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ அதனால பண்றோம் ಅದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ஹalleluya எல்லாம் ಎಲ್ಲವೂ சாவுரா ಸಾಯ್ತಾರೆ அப்படி நம்ம சாவு ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಾಯಲ್ಲ நம்ம சாவு தான் ನಮ್ಮ ಸಾವೇ அடுத்த வாழ்வுக்கான ஆரம்பமா இருக்கு ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ஹalleluya ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು அங்க சொன்னாரு ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ பிரின்சிபால் பேசும்போது ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ இந்த பாஸ்டர் எனக்கு அறிமுகமாகும்போது ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಡುವಾಗ நான் சாதாரண ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟೀಚರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು இந்த பாஸ்டர் சும்மா இருக்காம ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾಗೆ ಸರ್ நிச்சயம் ஒரு நாள் ನಿಶ್ಚಯ ಒಂದು ದಿವಸ கத்தர் ஒன்று இந்த காலேஜில் ದೇವರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು இன்னைக்கு நாங்க பிரின்சிபால் ಇವತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ஹalleluya ஹalleluya அதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்ல ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಿಲ್ಲ வாய்ப்பும் இல்ல ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ தேவன் அந்த ஊழியக்காரனுடைய வார்த்தையை கனப்படுத்தி என்னை ஸ்தானத்தில் ದೇವರ ಸೇವಕನ ಮಾತನ್ನು ಕನಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ஹalleluya அவர் பிரின்சிபால் ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ஆனா ಆದರೆ சனிக்கிழமை ಶನಿವಾರ ஞாயிற்றுக்கிழமை ಭಾನುವಾರ என்ன பண்ணலாம் ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ என்ன பண்ணலாம் ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ என்ன பண்ணலாம் ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ நல்ல ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮವಾ இல்லையா ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಏನ பண்றாரு ಇವ್ರೇನು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶನಿಕಿழமை மத்தியானம் ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತೆ ಹಂಗೆ ಟಿಫನ್ல சாப்பிடுறது ಅಲ್ಲೇ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ பண்றாரு ஒரு கிராமத்துல 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶ அங்க போய் ஊழியம் செய்றாரு ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನங்களுக்காக ஜெபிக்கிறார் ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ஹalleluya ஹalleluya ஞாயிற்றுக்கிழமை ಭಾನುವಾರ ತಿರುಗಿಸಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿட்டு ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಸಾப்பிட்டு ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿರುಪಿನ போயிடுறாரு ತಿರ್ಗಾ ಪುನಃ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹalleluya ಕರ್ತನ நல்லவர் ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆನದನಾல
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿಂದಲ್ಲ, ರಚಿக்கப்பಟ್ಟದನಾಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. செய்தார். ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರು. ஸ்தானத்தை கர்த்தர் உயர்த்தினார். ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ஆனா தன்னிலே எந்த மாற்றம் ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவ்வளவு சிம்பிளா அங்க இருந்தார். ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாஸ்டர்ங்கெல்லாம் நல்ல கெத்தா இன்னும். ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆತ್ತಾಗಿದ್ದೆವು. பிரின்சிபல் ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ சாதாரணமா அங்க வந்து ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತು தெளிவாய் சொன்னார். ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಕಾರ್ಯங்கள்ல ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯத்தை 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು சபைக்கு சொன்னார். ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಶುದ್ಧமானது 3 ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ? அவர் சேவிக்கிற தெய்வம் பரிசுத்தம். ಅವರು ಸೇವಿಸುವಂತ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆகையால் ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಾವು புளிப்புள்ளாதவர்களாய் கர்த்தரை சேவிக்கவா. ಹೀಗೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ದೇವರು ಸೇವಿಸಬೇಕು. புளிப்புள்ளாத கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நீ வாழவும். ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ தேவன் தம்முடைய வார்த்தையின்படி உங்களை நன்றாய் ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நேரம் கடந்து போகுது. ಸಮಯ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ஏற்கனவே ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು சொன்னது ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಮುವೇಲನು ಕೊಂಡು ದೈವನ್ ದಾವೀதை ಅಭಿಷೇಕಿತ. ಸಾಮುವೇಲನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ಎಷ್ಟೋ ಪೊಳ್ಳಾಪಕ್ಕೂ, ಎಷ್ಟೋ ಕೇಡುಗಳಿಂದ, ಎಷ್ಟೋ ತೀಮೈಕ್ಕೂ, ಎಷ್ಟೋ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾವ ಸೌಲ್ ರಾಜನು ಅವನ ಕೊನ್ನೇ ತೀರ್ಮಾನ, ಅವನ ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದகிட்ட பட்டயம் இருந்தது. ದಾವೀದನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಚಾಕು ಇದ್ದಿದ್ದ. பெரிய படம் இருந்ததா. ದೊಡ್ಡ ಇದು ಕೂಟ ಇತ್ತು. இன்னும் சொல்ல போனா, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೋಡ இருந்தவங்க ஒரு 600 பேர் இருந்திருப்பாங்க. ಅವನೊಂದಿಗೆ 600 ಜನ ಇದ್ದರು. 600 பேரும் 600 ಜನನು ಯಾರು ಸಾಲದಿಂದ கடன் பட்டவன், ಸಾಲ ಹೊಂದವರು, கடனை கட்ட முடியாது, ಸಾಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಲವೀನ ಉಳ್ಳವರು, குடும்பங்கள்னால ಮಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದಿಂದ உதவாதನು புறக்கணிக்கப்பட்ட, ಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಇವರೇ ஒரு ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಇವರೇ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದವರು, ಇವரோட இருக்கிறது மொத்தம் அதை விட ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದವರು. ಸೌಲ್ನಿಂದ ಸೇನೆ ನಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೈನ್ಯವಿದೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇದೆ. ஒருத்தங்கிட்டையும் சொல்றான், ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ஒருத்தனையும் விட்டுறக்கூடாது, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಅವನ ಮುಚ್ಚೇ ಅವನ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವೀದನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೌಲ್ பொல்லாப்பு நினைத்தான், ಸೌಲನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೆನೆಸಿದನು, ದಾವೀದು பொல்லாப்பு நினைத்தான். ದಾವೀದನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೆನೆಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ವಾಯ್ಪು ಬಂದது, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತು. ಸೌಲಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ಸೌಲನಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ, ಆனா ಅವನು ಬಿಡ ಮಾட்டான், ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಾವೀದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಪು ಬಂದது, ದಾವೀದನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತು, ಕರ್ತರಿಗೆ பயந்து நிற்கிறான், ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? அவன் மேல் இருந்த அபிஷேகம், ಅವನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಅಭಿಷೇಕ, அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பு, ಅವನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ கோலியாத்தை எதிர்த்து நிற்கிறான், ಗೋಲಿಯಾತನ ಎದುರು சிங்கத்தையும் ಸಿಂಹವನ್ನು கரடியும் எதிர்த்து, ಕರಡಿನ ಎದುರು ನಿಲ್ತಾನೆ, மனிதனை எதிர்த்து வந்து நிற்கிறான், ಮನುಷ್ಯನ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ஜெயம் தாவீதனுடையதாய் மாறி, ಜಯವು ದಾವೀದನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் வருவதற்கு ಅವನ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ எல்லாரும் பயந்தாங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟ್ಟರು. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் வந்தான், ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ஜெயம் சபைக்கு சொந்தமாய் மாறி, ಜಯವು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಕೊಡು, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು பொல்லாதவர்களின் கைக்கு தப்புவித்து, ಕೇಡುಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನು பலவந்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவித்து, ದುಷ್ಟರ ಕರದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿ. ದಾವೀದನನ್ನು சவுலுடைய பலத்திற்கு, ಸೌಲನ ಬಲದಿಂದ, எண்ணங்களுக்கு, ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ தப்புவித்த தெய்வம், ತಪ್ಪಿಸಿದ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನು, குடும்பம், ಅವರ ಕುಟುಂಬ, அண்ணன், ಅವರ ಅಣ್ಣ, இந்த பூமியின் ಈ ಭೂಮಿಯ மனிதர்கள், ಮನುಷ್ಯರು, மாமா, ಅವರ ಮಾವ, அவருடைய எல்லா தீமைக்கும், ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡುಗೂ தப்புவித்த தெய்வம், ತಪ್ಪಿಸಿದ ದೇವರು உங்களோடு கூட இருக்கிறார், ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, உங்களோடு கூட பேசுகிறார், ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. அதனால் தைரியப்படுவார். ಧೈರ್ಯಪಡುವ காலவோளை ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ எரேமியாவை போல ಎರೆಮೀಯನ ಹಾಗೆ கர்த்தருக்காக ದೇವರಿಗಾಗಿ புளிப்புள்ளாத வாழ்க்கை நான் ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ வாழ்வேன், ಜೀವನ புளித்து ಜೀವಿಸಬೇಕು. போன என்னை ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ದಾಹವುಳ್ಳ பரிசுத்த ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ என்னை நீர் ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗಿ கடைசி வரை ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ஆண்டவரே எரேமியாவை போல ದೇವರೇ ಎರೆಮೀಯನ ಹಾಗೆ உமக்காய் நிற்க, ನಿಮಗಾಗಿ உம்முடைய ನಿಲ್ಲಬೇಕು. வார்த்தை என்னில் நிறைவேறுவதை ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯನ நான் அனுபவிக்க காண ಅನುಭವಿಸಲು எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படி ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು இந்த ಮಾಡುವಂತೆ பிப்ரவரி மாதம் ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು நாங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು என்று சொல்லி ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ நம்மை ஒப்புக்கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போம். ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.